جس کا کلمہ وہابیوں نے پڑھا، سنیوں نے پڑھا، دیوبندیوں نے پڑھا، بریلویوں نے پڑھا، ہر مسلمان نے پڑھا۔ اگر بات اس نبی کی ہو پھر سینے سے لگایا جا سکتا ہے، ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ سن لیجئے، فارمولہ آمینہ کے لال نے دیا ہے، بات میری ہو دیوار سے مارے، اگر بات آمینہ کے لال کی ہو، مدینہ کے تاجدار کی ہو، کونین کے تاجور کی ہو، جس کا کلمہ وہابیوں نے پڑھا، سنیوں نے پڑھا، دیوبندیوں نے پڑھا، بریلویوں نے پڑھا، ہر مسلمان نے پڑھا، اگر بات اس نبی کی ہو پھر سینے سے لگایا جا سکتا ہے، ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام، احکم الحاکمین، رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف مرتن فی کل ذرتن درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب مل کر درود پڑھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بڑھ کر عزت، عظمت، شان، مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، آپ نے عقیدہ توحید کے حوالہ سے بڑی جاندار، بڑی شاندار تقریریں سماعت فرمائی ہیں۔ اب میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح مجھ سے قبل محترم قاری رفاقت صاحب فرما رہے تھے کہ اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں، ایک اطیع اللہ، ایک اطیع الرسول، یعنی اللہ کی توحید کا ہم اعلان کرتے ہیں، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں، برسر منبر و محراب بھی اس کا اعلان کرتے ہیں، گلی کوچے میں بھی اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری اہل حدیث کی دعوت صرف یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ مطاع ہیں، آپ کی اطاعت کی جائے گی، آپ کی فرما برداری کی جائے گی۔ اس روئے زمین میں اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس کی بات بلا دلیل مانی جا سکتی ہے، جس کی بات کے آگے نہ چوں کی جا سکتی ہے، نہ چراں کی جا سکتی ہے، چوں چراں نہیں کی جائے گی، نبی کائنات کی بات آ جائے گی، فوراً سر تسلیم خم ہو جائے گا، ادھر آقا کا حکم ہوگا، ادھر حکم مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کے اس گاؤں کے اندر، آپ کی اس بستی کے اندر، آپ کے اس گاؤں کے اندر پہلی دفعہ
हाज़री का मौका मिला है, मैं अहले हदीस की दावत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा, किसी के बारे में सख्त अल्फाज का तबादला आपसे नहीं करूँगा। मैं तो मोहब्बत की दावत देने वाला हूँ, मोहब्बत का पैगाम देने वाला हूँ। आइए अहले हदीस की दावत पे गौर कीजिए। अहले हदीस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। अहले हदीस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। अहले हदीस का पैगाम प्यार का पैगाम है। हम नफरतें नहीं फैलाना चाहते, हम मोहब्बत की तालीम देना चाहते हैं। आइए, मोहब्बत रसूल एक ऐसा पैमाना है, अगर चाहते हो उम्मत का इत्तेहाद हो जाए, मैं सबको दावत देना चाहता हूँ। मंडियावाला के रहने वाले हर एक फर्दो बशर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं भी पढ़ता हूँ। मुझे भी अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे भी रसूलुल्लाह से प्यार है। रब्बे किबरिया की किबरियाई की कसम खा के कहूँगा कि कायनात में बसने वालों, नबी कायनात से बढ़कर रुए ज़मीन में हमें कोई प्यारा नहीं है। हम रसूलुल्लाह से कितना प्यार करते हैं। हमारे सीने को कोई चीर के देखना चाहे, आए सीना चीर के देख ले। रब्बे किबरिया की कसम है, हमें अपनी जानों से बढ़कर आमिना के लाल से प्यार है। हमें अपनी औलादों से बढ़कर आमिना के लाल से प्यार है। हमें अपने वालिदैन से बढ़कर अल्लाह के प्यारे हबीब से प्यार है। हमें सारी कायनात और अपने माल से बढ़कर सारी कायनात के मालो अमवाल से बढ़कर अल्लाह के प्यारे हबीब से प्यार है। रुए ज़मीन की सारी चीज़ें एक तरफ आ जाएं, कायनात की सारी महबूब चीज़ें एक तरफ आ जाएं, एक तरफ आमिना के लाल हो, कौनैन के ताजवर हो, सैयदुस सकलैन हो, मदीना के ताजदार हो। रब्बे किबरिया की कसम है, सब कुछ आमिना के लाल के तलवों के ऊपर कुर्बान करके अहले हदीस का फर्द ये कहेगा, हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। हमें तो रसूलुल्लाह से इतना प्यार है, मैं नफरत नहीं फैलाना चाहता, मैं मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। कल सुबह होगी आपके मंडियाला वाला के हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर घर के अंदर यही पैगाम जाएगा कि अहले हदीस के बारे में जो कुछ हम सुनते रहे हैं, हमने रात को आमिना के लाल का तज़किरा सुना है। जैसे लोग कहते थे, बात वैसे नहीं है। हमने तो रसूलुल्लाह से प्यार करने वालों को देखा है, हम तो रसूलुल्लाह की नमूज पे मर मिटने वालों को सुन के आए हैं, हम तो ऐसे लोगों के सुनकर आए हैं तो सब कुछ आमिना के लाल के तलवों के ऊपर कुर्बान करने में भी फख्र समझते हैं। ये अहले हदीस की दावत है। आइए इस मोहब्बत की दावत को सीने से लगाइए। अहले हदीस का जुर्म भी यही है, हम भी कहते भी यही है। हमारे नजदीक इज्जत के लायक सारी कायनात के लोग हैं, हम सब की इज्जत करेंगे, हम सब का एहतराम करेंगे। हाँ, सबके जो इज्जत वाले दुनिया में लोग हैं, उनके जूते हमारे सर का ताज है। रब्बे किबरिया की कसम है, रुए जमीन के जितने औलिया हैं, सुलहा हैं, अतकिया हैं, नेक और लोग हैं, हम इंशाअल्लाह रहमान उनकी इज्जत करते रहे हैं, करते रहेंगे। और याद रखें, हम उनका एहतराम इतना करते हैं कि उनके पांव को जो खाक लगती है हम अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। हमारे नजदीक इतनी अहलुल्लाह की इज्जत है, लेकिन बात यह है, हम कहते हैं कि बात अगर मानी जाएगी, हरफे आखिर बात अगर मानी जाएगी तो वो सिर्फ आमिना के लाल है, कौनैन के ताजवर है, जो मेरे प्यारे आका ने अपने प्यारे लबों से बयान कर दिया। हाँ, मेरी नस्लें उसके ऊपर मिट सकती हैं, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन हुक्म रसूल के ऊपर समझौता कर सकता। ये अहले हदीस की सादा सी सिंपल सी दावत है। इसी दावत को लेकर हम गली गली नगर नगर बस्ती बस्ती फिर रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कहूंगा, लोग हमें गालियां निकालते हैं, हम इन गालियों को भी अपने दामनों की जीनत बना लेते हैं और कहते हैं कि रब्बे किबरिया की कसम, कल क़यामत के दिन जब मैदान माशर में जाएंगे, साक़िए कौसर के सामने होंगे, नबी के हौज पर होंगे, तो हम कहेंगे अल्लाह के प्यारे हबीब, हौज़े कौसर के मालिक, हम तेरे पास आए हैं। रब्बे किबरिया की कसम, हमारी दुनिया वालों से ज़ाती अदावतें नहीं थी, मुखालफतें नहीं थी, लड़ाइयां नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे। झगड़ा
تھا تو صرف آپ کی سنت کا تھا. ہم آپ کی سنت کے لیے گالیاں بھی کھاتے رہے ہیں, لوگوں کے تانے بھی سہتے رہے ہیں, لوگوں کی باتیں بھی سنتے رہے ہیں, صرف اس کے لیے کہ میرے پیارے نبی کی سنت یہ ہے, میرے نبی کی ادائیں یہ ہیں. اللہ کے پیارے حبیب, ہم آپ کی اداؤں کے اوپر مٹتے رہے ہیں, ہم آپ کی اداؤں پہ مرتے رہے ہیں, بس یہی ہمارا جرم ہے. اور رب کبریا کی قسم, جو گالیاں لوگ نکالتے ہیں ہم ان کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتے ہیں.